بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم، أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله.
ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أن الله عند درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا أزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين.
أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين ودنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين ودنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حماد بن حسن العطاس وصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويتغشهم برحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا الآخرة، دافعة لكل شر جلبة كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية والأنية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والعافية وفعل الموت عن دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولا دعنان ولكنة صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. Bermohon hajat masing-masing kepada Allah Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menerima segala bacaan kita supaya dengannya Allah ampun dosa kita, tetapkan iman kita, meridai kita. Semoga hati kita lunak senantiasa dapat mengingat akan Allah Ta'ala, supaya hati kita dapat berpaling daripada dunia, berpaling daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita sampai kita pada muka surat 69, 39 dan habis ya. Mungkin kita khatam hari ini. InsyaAllah kita boleh khatam hari ini insyaAllah. Sampai perkataan. Apa perkataannya tu? Tidak ingin mempamerkan diri atau menuntut kemasyhuran. Ini syiar sifat seorang murid yang hendak menuju Allah Ta'ala. Tak suka ambil masyhur. Tak suka. Sembunyi lagi. Hide lagi. Kalau dalam glamour-glamour cari can, dia nak sembunyi. Cari can, dia nak sembunyi. Cuma di kalangan mereka ni ada yang masyhur, ada yang kenal. Allah yang kenalkan. Betapa mereka sembunyi, betapa mereka tak nak dimasyhurkan orang. Allah Ta'ala gerakkan orang yang cari mereka, orang yang panggil mereka. Jadi tanpa mereka punya kehendak sendiri, mereka tampil itu pun kerana perintah Allah Ta'ala. Mereka tampil di tengah masyarakat. Kalau ikut diri mereka sendiri, mereka unknown. Mereka tak nak pamer-pamerkan. Kalau mereka nak pamer, jadi lebih pada menteri pun mereka boleh. Ya, tapi mereka tidak hendak. Ya. Baik. Lisannya dekat dengan dari segala perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Perkara yang tak ada kena-mengena, tak nak campur. Kita kalau tengok orang-orang gini ya, dia kalau kita bual-bual lah umpamanya, kita bual-bual cerita pasal, cerita apa semua, diam menjadi tak nak campur sebab tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Yang ada kena-mengena baru dia cakap sepatah dua saja begitu ya. Dia elakkan daripada berkata-kata yang tidak ada kena-mengena. Umpat jauh sekali, bangga diri jauh sekali. Cerita yang tak ada kena-mengena dengan diri dia pun, cerita tak ada manfaat, dia tak ada nak sebutkan ya. Sedang hatinya senantiasa merasa pedih dan sedih jika terlalai daripada mentaati Tuhannya. Hatinya pedih dan sedih kalau terlalai daripada mengingati Tuhannya. Sedih dia, kecewa sekali ya, hampa dia dengan dirinya kalau dia dapat sampai terlalai daripada Tuhannya.
Tidak pernah tawar-menawar dalam usaran agama Allah. Dan diorang ni punya arahan bukan macam kita ya. Kalau kita ya, zakat sembahyang, dah dapat ayatnya tu? Dah dapat belum? Dah. Kalau kita ni apa amalan yang kita kena buat? Sembahyang fardu, paling banyak qabliyah ba'diyah, begitu saja ya. Mereka ada plus tau, arahan untuk mereka, tugasan untuk mereka, dan tak ada tawar-menawar. Macam mana pergi, macam mana bikin, macam mana laksanakan. Tidak ada kompromis, dalam urusan agama. Apa yang mereka patut lakukan, laksanakan, begitulah mereka tampil, laksanakan dan lakukan ya. Tidak akan tunduk kepada makhluk dalam perkara yang akan dimurkai oleh Rabbul Alamin. Kalau kerana engkau nak menyenangkan hati engkau sampai aku kena derhaka kepada Tuhan, tak payahlah, terima kasih. Tak payah, terima kasih ya. Tak payah. Tapi kalau ada perkara-perkara yang tidak ada tidak bahkan dapat mencari redha Allah Taala, tak apa, dia bekerjasama dengan makhluk, bekerjasama dengan walau siapa sekalipun, tak kisah orang kecil, tak ada kisah orang besar, dia rela bekerjasama. Tapi kalau perkara itu ada timbul murka Allah Taala, minta maaf lah. Siapa pun yang undang aku, siapa pun yang ajak aku involve bersama, minta maaf lah. Dia tak ada nak ambil bahagian. Suka berkhalwat dan duduk mengasingkan diri. Mereka ni kalau dia tak ada kerja, panggil member. Mari kita duduk-duduk, mari kita pergi bual-bual. Jarang sekali, sendirian. Dia banyak loner ya, banyak loner. Tidak meriah ketika bercampur gaul dengan orang ramai. Kalau dia ada bukan main meriah, kalau dia ada bukan main kecoh lagi, gurau sendanya apa semua. Bukan beginilah sifat mereka. Bercampur di tengah-tengah orang. Mereka center of attraction. Tapi tidak meriah, tidak kecoh lah kita bilang. Tidak pernah duduk sepi, melainkan ada saja kebaikan yang dibuat atau ilmu yang diajarkan. Kalau dia duduk sendirian adalah dia baca Quran ke, dia zikir ke, dia apa ke, paling tidak dia rehat untuk kuatkan dia punya ibadat lagi. Dan kalau duduk sama dia, mestilah banyak sedikit ilmu kita dapat. Istilahnya tak lapar duduk dengan dia. Bukan tak lapar makan, tak lapar ilmu. Ada saja yang nak berkongsi. Ada saja kita dapat belajar dengan. Untung tau, kita suka kalau dapat duduk orang gini ya. Kita duduk dengan dia, ada saja ilmu yang kita dapat. Paling tidak dia tengok kita gini, aku teringat almarhum Kiai Fulan, Habib Fulan, ceritanya begini-gini, dapat aku dengar cerita orang-orang saleh. Paling tidak, Nabi ada pernah menyebut. Ada, semua ada perkara hubung kait dengan agama. Kadang kita buat satu perkara, dia dapat khabar, dia kasih tahu. Diharap daripadanya segala kebaikan dan tidak dibimbangkan daripadanya segala kejahatan. Kalau daripadanya tu, kau ikutlah saja kebaikan. Dan jangan bimbang daripadanya. Jangan-jangan dia buat benda ni menyalahi hukum, tak? Jangan-jangan dia buat benda ni, tak adalah. Kalau daripada dia tu boleh dikatakan semuanya tu safe lah. Safe to follow. Safe to trust. Selamat untuk kita ikuti dan selamat untuk kita percayai orang-orang begini ya. Ia tidak akan menganiayai orang yang menganiayainya dan menghampakan orang yang menghampakannya. Orang aniaya dia tak nak. Balik banyak dia elak saja. Nama dia aniayakan balik, dia nak doakan yang buruk pun tidak ya. Kemudian dia tak hampakan orang yang hampakannya. Orang menghampakannya banyak, tapi dia tak nak hampakan orang. Tak nak. Kadang-kadang orang begini ya, orang suka mempermainkan mereka tak. Selalu janji dengan mereka macam-macam, tapi nanti tak jadi. Nanti tak tahu apa bertukar. Hampa mereka. Tak apalah, ya sudah, dah tak ada tulisan ni, sebab itu tak dapat. Tetapi apabila orang itu pula memerlukan bantuan, dia tak hampakan orang. Walaupun dia kerap kali dihampakan oleh orang. Ya. Laksana pohon korma, semakin anda melontarnya dengan batu, semakin ia menggugurkan buah-buahan yang segar-segar. Ataupun laksana bumi, betapa banyak sekalipun anda letakkan najis di atas mukanya, ia tetap mengeluarkan dari perutnya segala yang sedap dan lazat. Betul tak? Pohon korma begitu. Pohon korma, orang Arab pohon korma dia tinggikan. Jadi kalau orang tak nak kuasa nak panjat, lempar dengan batu. Dilemparkan batu, pohon korma balas dengan apa? Balas dengan buah-buahan yang digugurkan. Tanah kita, kebun kita, nak kasih buah-buah yang hasil, siramnya dengan apa? Dengan air mawar ke? Disiram dengan susu ke? Siram dengan najis, taruh baja. Makin dia keluarkan tumbuh-tumbuhan yang segar-segar, yang lazat-lazat. Begitulah orang-orang alim ni. Makin dia kena apa-apa sikit. Contoh mereka siapa? Rasulullah.
Contoh mereka Rasulullah orang bikin apa semua, yang Nabi balas yang baik saja, ya. Kalau kita dapat contoh pesen begini bagus ya. Kita tak ada sakit hati, bahkan kita jadi orang yang kaya tau. Kita kalau dapat buat baik dengan orang, dapat bakti dengan orang kan hati kita puas hati ya. Dapat buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita, lagi kita rasa puas hati. Dan mereka selalu happy sekali. Orang yang menyanyi dia, orang yang mengutuk dia, dia pulaknya buat macam-macam khidmat dengan orang. Padahal orang tu menyakiti dia, mengganggu dia, ya. Cahaya kebenarannya meliputi semua bentuk lahirnya, sehingga apa yang terlukis di wajahnya hampir-hampir dapat menafsirkan apa yang tersembunyi dalam batinnya. Zahirnya dengan batinnya sama. Kalau kau nampak zahirnya begitu, ketahuilah bahawasanya batinnya tu lebih indah lagi, lebih mulia, lebih gemilang lagi. Himmahnya dan tujuannya semata-mata untuk mencari redha Tuhannya, meredakan Tuhannya, bukan meredai Tuhannya, ya. Mengerjakan sesuatu ataupun menjauhinya semata-mata untuk menurut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipandang sebagai orang ikutannya. Baik, tentang himmah mereka, orang-orang gini himmahnya tinggi tau. Padahal kita tengok orangnya simple. Orangnya bukan kira orang besar, orang sederhana. Bahkan kalau tengok zahirnya terjumlah orang daif lagi. Tapi dia punya himmah punya tinggi, boleh sampai ke langit, boleh seluruh dunia. Sampai pula, tercapai pula, himmahnya tinggi. Contoh orang-orang yang himmahnya tinggi tu siapa ya? Orang-orang yang himmahnya tinggi, contoh orang-orang yang himmah tinggi tu kita tengok. Imam Habib Abdullah Al-Haddad penulis kitab ni. Himmahnya ingin nak sampai levelnya macam Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim tu wali besar. Lebih kurang 200 tahun sebelum zaman dia, 200-300 tahun sebelum zaman dia. Tinggi, nak jadi macam Syekh Abu Bakar bin Salim. Bukannya mudah, tapi jadi tak? Jadi. Yainya Habib Omar, Habib Salim bin Hafiz. Dia punya himmah dia, aku nak capai martabat macam para sahabat. Orang tingginya Habib macam para sahabat. Kalau boleh macam Nabi, nak macam Nabi. Tapi tak boleh macam Nabi. Nabi dah tak ada lagi. Jadi lepas Nabi semua, kita boleh capai. Walaupun kita bukan sahabat, tapi martabat macam sahabat. Capai. Imam Haddad punya himmah tinggi. Anak muridnya, kelulusannya sampai level Imam Syafi'i. Punya tinggi. Habib Abdullah Syatiri, himmahnya, aku nak ilmu aku tersebar ke seluruh pelosok bumi. Ketika dia cakap begitu, orang bilang siapa nak datang Kota Tarim? Kota Tarim yang datang cuma naik keldai je tau, naik unta pun jarang. Tak ada lori pun, tak ada kereta boleh masuk. Hanya keldai. Kenapa keldai? Sebab keldai tu kenderaan orang susah. Dan yang datang ke Tarim semua kebanyakan orang-orang susah aja. Siapa nak datang belajar kat dalam Kota Tarim? Tapi Kabul tak cakapnya. Kabul, satu dunia ilmu dia sampai. Sekarang orang yang datang belajar di Rubat Tarim tu, madrasah dia, orang daripada Hong Kong, dari China, dari Jepun, dari negeri orang putih pun ada datang. Dan murid-muridnya sendiri menyebarkan ilmu ke seluruh dunia. Termasuk kita ni sekarang ni kiranya murid kepada murid dia. Murid kepada Habib Omar semua tu. Sampai ke satu dunia. Sampai tak ilmu di satu dunia? Sampai. Himmahnya tinggi sekali. Himmahnya. Imam Haddad ni, dia punya himmah dia, tidaklah aku buat ini semua, iaitu tulis kitab-kitab ini, kecuali sebagai persiapan aku untuk jumpa Imam Mahdi. Untuk jumpa Imam Mahdi, persiapannya adalah dengan kerohanian, dengan zuhud, dengan redha, dengan apa, ilmu tasawuf, dengan kesufian hati. Itu nak jumpa Imam Mahdi ya. Bukan setakat asah keris, asah pedang saja ya. Nak jumpa Mahdi kena asah akhlakmu, training sabarmu di dalam markas kalbumu. Begitu ya. Imam Haddad bilang, tidak aku tulis ini semua kecuali sebagai persiapan aku nak jumpa Mahdi. Kalau aku jumpa Mahdi, aku nak bantu perjuangan Mahdi. Umur dia 89, matanya buta. Himmahnya tinggi. Tapi kalau aku tak dapat jumpa Mahdi, aku berazam supaya yang penulisan aku ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang jumpa Mahdi. Subhanallah. Siapa yang akan jumpa Mahdi? Kita kan tak lama. Siapa punya zaman lebih dekat sama Mahdi? Zaman kita ke zaman dia? Zaman kita lah lebih hampir kan? Sampai pula niat dia nak kitab dia ni jadi manual to prepare to meet Mahdi. Sampai niat dia, himmah tinggi. Nanti Allah sampaikan. Mereka punya himmah bukan kecil-kecil ya. Jadilah aku dakwah dapat kat parit raja pun cukup lah. Tak payah parit raja, parit bengkok pun jadilah. Bengkok, tak nak bengkok. Semua. Mana tempat dia boleh masuk, dia masuk. Mana dia boleh pergi setiap pelosok, dia tidak tinggalkan. Orang-orang begini ya. Orang ini himmahnya mesti mau tinggi. Himmahnya tinggi tau.
Tapi sampai pula. Sampai pula. Diorang ni tak ada, orangnya sederhana, orangnya sembunyi, orangnya tidak nampak popular. Tapi ke mana-mana dia kalau nakkan himmah dia nak jadi. Tak tengok kiai-kiai kita. Kaya tak kiranya? Tak kayalah sangat. Tapi boleh bikin masjid, boleh bikin surau. Berapa banyak surau nama kiai fulan, madrasah kiai fulan. Dia dah meninggal berapa puluh tahun, madrasahnya masih wujud lagi. Kiai Kusen depan rumah saya, Kiai Nur sebelah rumah saya, Kiai Saleh, Kiai Khairuddin, semuanya tu. Semuanya ada peninggalan-peninggalan. Himmahnya tinggi nak bikin madrasah, himmahnya tinggi. Kiai Suhaili kita, terjumlah orang kaya mewah ke tidak? Himmahnya tinggi untuk studennya. Allah bikin ada rezeki tambah. Semua untuk keperluan dakwah dia. Himmahnya tinggi sampai pula Allah yang menyampaikan himmahnya tinggi. Dia tak ada lembik-lembik lah. Orang gini tak ada lembik-lembik. Kalau dia punya himmah dia tu nak membelah langit dia boleh belah. Begitu mereka punya himmah dia. Dia punya cita-citanya tinggi ya. Bukan cita-cita dunia. Cita-cita dunia tak ada apa-apa. Dapat pun tak kisah, tak dapat pun tak rugi. Cita-cita akhirat, cita-cita keagamaan ya. Dia tidak buat sesuatu ataupun menjauhi sesuatu kecuali kerana Allah Ta'ala. Berarti ya orang-orang gini ya, kalau kita baca kitab Mustanul Arifin, syiar mereka ialah kadang-kadang kalau kita bilang istiqamah. Tapi mereka nampak istiqamah, tapi istiqamah mereka tu apa? Istiqamah mereka itulah berubah-ubah. Mereka tak ada satu pesen tetap tau yang ada. Kalau kita yang nama aku mesti pakai serban begini. Mereka kadang dia pakai serban, kadang dia tak pakai serban. Kadang pas serban pesen lain, kadang baju pesen lain, kadang gini. Pasal apa? Dia mengelak riak. Yang nama aku mesti pesen gini, cara begini. Yang nama aku pakai apa pun boleh. Yang nama aku tidak ada apa-apa. Dia nak buat lillahi ta'ala. Dia tak nak buat lillahi ta'ala. Dia nak buat lillahi ta'ala, dia tak nak buat pun lillahi ta'ala. Aku tak kisah apa kau cakap. Semata-mata dan orang-orang gini tak kisah tau. Dia bikin apa semua. Kerana dia tak heran orang punya puji, maka kita tengok dia punya perbuatan sikit tak ada dapat markah orang. Sikit tak dapat markah orang. Baik segi penampilannya, baik kadang-kadang dari segi cara mengajarnya, kadang-kadang dari segi bacaan dalam salatnya, semuanya tu sikit tak ada nak mempersonakan orang. Dia bikin apa engkau suka, engkau tak suka kau punya pasal. Aku hendak Allah Tuhan aku yang punya suka dan redha. Dia perlu buat, dia buat lillahi ta'ala. Seperti apa? Pakai sigak-sigak bercampur dengan orang mewah-mewah. Kenapa? Ada masalah agama, dia buat. Dia tak kisah, dia masuk istana sekalipun dengan kain pelikat dia biasa, begitulah juga. Dia nak dia kerana Allah Ta'ala, dia tak nak juga kerana Allah Ta'ala. Tidak sikit pun kerana kepentingan dunia ataupun nak mempersonakan hati manusia. Ya. Semuanya ikut contoh siapa? Rasulullah. Rasulullah buat, aku buat. Rasulullah tak buat, aku tak buat. Rasulullah tegah, aku tak berani hampir. Rasulullah bilang boleh, baru aku buat. Semuanya contoh Rasulullah, dia tak peduli. Walau keadaannya aneh daripada pandangan orang. Aneh tak macam orang lain biasa. Kalau dah memang gitu cara Nabi, begitulah cara dia. Ya. Dan mengikutinya dalam segala akhlaknya dan perlakuannya dan dalam pertuturannya, sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan yang Maha Agung, sebagaimana yang tertera dalam kitabnya yang mulia, di mana Tuhan berfirman. Jadi dia pegang Al-Quran ya, betul-betul bagaimana Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kerjakanlah, dan apa yang dilarangnya hentikanlah. Jadi mereka punya suruh dan tegah tak ada lain kecuali daripada Rasul. Rasul ada suruh, aku buat walaupun payah. Rasul ada suruh, aku buat walaupun kau tak suka. Rasul tegah, aku tak nak buat walaupun semua orang buat. Rasul tegah, aku tak nak buat walaupun kau marah aku, wahai orang yang berpangkat besar sekalipun. Aku tak heran, kerana yang aku takut hanya yang Maha besar. Dia pegangkan firman Allah Ta'ala ini, dia junjung betul-betul ya. Ini kita dah nak sampai pada penghujungnya ya. Firman-Nya lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguhnya pada diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik untuk kamu dan orang-orang yang berharap untuk menemui Allah dan hari akhirat dan mengingati Tuhan sebanyak-banyaknya. Contoh bagi kamu ialah ada pada diri Rasulullah. Uswatun hasanah, suri tauladan yang terpaling baik. Maka aku tak perlu ikut engkau.
Apa yang Nabi ajar, itu yang aku buat. Dan betul tahu, segala apa aktiviti kita semua ada daripada Rasulullah. Minta maaf ya, saya pernah hadir satu tempat, panggil motivasi kanak-kanak dan budak-budak remaja. Panggil padri suruh cakap. Padri suruh cakap, oh tak apa, kita nak kongsi ilmu dengan mereka, kita tak kisah. Ilmu adalah barang kehilangan orang Muslim, kata Rasulullah. Di mana kita dapat, kita ambilnya. Yang kau dapat, kau ambil, yang kau punya. Bukan yang orang punya. Dan yang kau punya tu good quality. Yang kau ambil dah lah bukan kau punya, orang punya. Dah lah dia punya. Bendanya busuk pula, yang kau nak ambil tu bikin apa? Ilmu memang barang kehilangan orang mukmin. Di mana dia dapat, dia ambil. Di mana dia dapat, dia punya. Dan dia punya itu baik. Kalau kau ambil daripada orang yang bukan-bukan itu, bukan kita punya. Mereka punya. Dan yang daripada mereka tak baik. Tahan, panggil padri untuk kongsi macam mana cara pendidikan aib. Kau buka Imam Ghazali, semua ada daripada hadis Nabi, ajaran Rasulullah. Adab-adab dengan budak remaja, adab-adab. Tak payah kita Imam Ghazali yang besar lah. Kau baca Imam Haddad, kitab Sabilal Iddikar tu, cukup. Cukup tentang apa yang dididik oleh Rasulullah untuk anak-anak remaja, untuk build upkan budak-budak yang baru meningkat ini semua. Cukup kau minta orang lain aja. Aib sekali. Aib. Suri tauladan kita hanya pada Rasulullah. Nak cari pakar motivasi. Pakar motivasi kalau ambil orang Islam yang mencontohi Rasulullah tak apa. Ambil pakar motivasi. Pakar motivasinya pun orang Islam. Tapi yang dia quote semua itu, sebagaimana berkata Einstein. Siapa Einstein tu aku tak kenal. Sebagaimana disebut oleh Confucius. Rasulullah tak ada sebut ke perkara itu. Sayyidina Umar tak ada sebut ke perkara itu. Pakai yang Rasulullah sebut, bukan yang mereka sebut. Confirm selamat. Confirm selamat. Kenapa pula engkau ambil daripada yang orang-orang yang bukan-bukan punya? Suri tauladan yang dia patut ikut hanya yang dari Rasulullah sahaja dan cukup lengkap daripada Nabi. Dan don't ever mention, tapi Nabi 1400 tahun dahulu, kita sekarang ni apa masih sesuai? Oh, Nabi hanya sesuai untuk zaman dia saja, untuk zaman lain tak ada sesuai. Allah, tu cakap silap-silap batal syahadat ya. Kalau sampai kau menghinakan Rasulullah ya. Setiap apa bidang segala pun semuanya ada pada Rasulullah, boleh ambil contoh, dan itulah contoh terpaling baik. Contoh terpaling baik yang paling Allah Ta'ala ridai. Baik. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mematuhi Rasul, maka sebenarnya dia sudah patuh kepada Allah. Subhanallah, tinggi kedudukan Rasul ya. Siapa patuh Rasul, maknanya dia patuh Allah Ta'ala. Yang orang sekarang tak nak, itu Nabi setakat orang Arab. Tak payah pakai serban pun tak apa, tak pakai songkok. Itu budaya Nabi, tak semesti kita ikut semuanya. Jadi pada mereka tu, ini orang-orang liberal tau. Orang liberal banyak cakap begitu. Mereka belajar, orang liberal ni belajar daripada siapa? Daripada Wahabi, cikgu dia. Sebab Wahabi suka memperlekehkan Rasulullah. Yang dia suka dia bilang ini sunnah, kita tak buat dia bilang bid'ah. Yang dia tak suka dia bilang oh ni perkara tak ada kena-mengena dengan ibadat. Allah. Mereka bikin bangunan tinggi, rumah tinggi pencakar langit di Mekah, di Madinah. Kalau orang tegur, bilang oh itu perkara dunia, tak payah nak rujuk. Jadi kalau malaikat rekod kau boleh bilang malaikat ni jangan rekod ni perkara dunia, aku nak buat aku punya suka. Boleh. Mereka tidak, mereka taat Rasul, taat kepada Allah. Semua apa yang Nabi buat mereka junjung. Sekarang kan ada orang-orang yang pahaman begitu. Tak payah, yang suka pakai songkok tak payah. Perempuan nak pakai tudung pun tak semestinya. Janji kita jadi Muslim, tak mestinya aku nak jadi good Muslim walaupun aku tak pakai tudung. No good Muslim kalau kau tak pakai tudung. Macam mana kau bagus sembahyang pun kau tak pakai tudung, kau tak bagus. Habis cerita. Pasal perintah Allah, perintah Rasul suruh pakai. Awak jangan pandang zahir. Walaupun aku tak pakai tudung, I'm not a good Muslim. Yes, you are not a good Muslim. Totally not good Muslim. Even though you sembahyang, even though you kasih derma, even though you boleh tafsir Quran sekalipun. Dan yang kau dapat sebetulnya palsu if you are not a good Muslim. Yang kan yang ada orang tegakkan menang basah kan. Tak, apa yang Nabi cakap itu. Ini sekali lagi saya suka ulangi lagi. Saya suka nak mengimpinkan. Tak faham. Ini kata dalam majlis. Pada kau tutup muka begini, kan baik pakai niqab. Memang hukum kita kalau dalam mazhab kita Syafi'i, tutup ini wajib ya. Mata tu pun pakai yang begini, niqab ni pun belum sempurna. Turunkan tabir. Sebab kalau Hadramaut punya niqab ada selendang lagi tau. Dia turunkan tabir kan jarang, jadi dia nampak semua daripada dia balik tabir saja. Dia balik tabir saja. Dah kalau tutup gini kan rimas kan, curut gini kan. Tapi kena pakailah untuk keselamatan kita kan. Pakai gini kau pakai niqab. Hukum pun hukum. Dan sekarang pun bukannya aku nampak pun muka siapa. Lipstiknya ada ke tak ada ke. Pun kita bukannya nampak. Pakai niqab. Cubalah, terai.
Terai. Pakai nikab nak terai. Kita tak biasa. Terai. Berembang rambut pun pernah terai. Dulu tahun-tahun 80-an kan tak pakai tudung. Rambut kau kerinting-kerinting. Parizan. Para poset punya style. Umpamanya. Nak pakai nikab. Segan konon. Nabi suruh. Dan kau jangan bilang itu pakaian perempuan Arab, itu pakaian perempuan Muslim, kata Rasulullah. Kata Habib Umar bilang itu pakaian Muslim, bukan pakaian Arab. Arab pakaiannya apa dulu? Telanjang. Kata tawaf sa'i telanjang orang-orang Arab dulu. Yang suruh tutup aurat siapa? Allah. Itulah pakaian Allah, pakaian yang Allah suruh, yang Rasulullah suruh. Bukan pakaian Arab, pakaian Islam. Pakaian Islam. Dah terlanjur awak tutup muka pun. Terlanjur tutup muka. Terailah beli. Nak beli, saya boleh jual satu berapa. Tak adalah saya tak jual lah. Bukan saya promosi, bukan pasal saya jual nikab. Kau carilah kat mana-mana kedai ada orang perempuan tahulah semua begitu ya. Pakai gini pun rimas kan. Terai. Kalau orang tanya kau jawab COVID, dah kau sebutkan COVID aja. Pun pakai. Ada yang warna hitam, ada warna biru, warna itu. Pakai hitam aja sudah terlanjur. Kenapa? Contoh daripada Rasulullah punya ajar daripada isteri-isteri Rasulullah. Kita bilang dah kadung tu apa? Dah terlanjur, kau pun kena tutup muka. Kau tak pakai nikab pun kau tutup muka juga sekarang. Tak tutup muka kena tangkap, betul tak? Kena fine. Sekarang dah terlanjur tutup muka, pakai nikab lah. Pakai nikab. Pakai nikab. Bukan aku nampak pun tak pakai topeng, tak bukan aku kenal siapa pun. Ada pakai lipstick merah ke, lipstick purple ke, aku pun bukannya nampak. Tutup sekali pakai nikab. Kerana itu Rasulullah suruh. Paling-paling tidak saya galakkan try. Kalau anda pakai, anda rasa amboi, macam Tuan Puteri. Orang tak boleh pandang anda. Saya jalan macam tertucup, macam di balik Tuan Puteri naik sekedup. Orang di balik tabir, orang tak nampak kita. Try. Lagi tambahan pula macam-macam benda yang bukan-bukan kita dah try. Kita katakan apa tadi? Tahun 70-an, 80-an. Rebang rambut pun dah try. Yang ada miniskirt pun dah try. Pakai nikab kok tak mau try konon. Kena try. Ya, kena try. Habis kaum lelaki-lelaki, kau jangan pakai nikab, suruh isterimu pakai nikab. Suruh isterimu pakai nikab. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Siapa yang berjanji setia kepada engkau, sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah. Taat pada Rasulullah, taat pada Allah. Jadi kalau yang suruh ni adalah untuk taat pada Rasulullah, bermakna anda taat pada Allah, ya. Dan firman-Nya lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulku, seandainya kamu mencintai Allah, maka ikutilah akan daku. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan Allah Taala akan mengampunkan segala dosamu. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasulku, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kalau kau cinta kepada Allah Taala, ikut aku. Subhanallah, ini ayat tengok kedudukan Rasulullah ya. Bukan kalau kau cinta kepada Allah, taatlah kau kepada Allah. Kau cinta kepada Allah, taat pada Muhammad. Tak akan tinggi kedudukan Nabi Muhammad itu ya. Baru kau dapat cinta Allah dan kau dapat pengampunan daripada Allah. Jadi kalau benar-benar jadi muslimah yang cinta Allah, kena jadi muslimah yang patuh kepada Rasulullah ya. Inilah orang-orang yang salik, orang-orang yang nak menuju kepada Allah, patuh sangat pada Rasulullah. Patuh sangat kepada Rasulullah. Firman-Nya lagi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul itu menjaga diri mereka agar dia tidak ditimpa dengan musibah ataupun ditimpa siksa yang pedih. Jadi kalau kita cakap tu bukan daripada saya ya, kalau hukum Tuhan ya. Kalau hukum Tuhan, ini yang mereka pegang. Kalau Rasul suruh aku junjung, Rasul tegah aku tak mau. Kerana apa? Melanggar perintah Rasul, derhaka dengan Rasul, kau akan ditimpa musibah. Musibah apa? Tak ada apa. Tak ada musibah. Tak ada musibah. Dah musibah lah tu. Dengan kau tak rasa kau termusibah, itulah musibah paling besar. Kau tak rasa bersalah, kau tak rasa kau buat silap, tak rasa kau jauh daripada Allah Ta'ala, itulah musibah besar. Tak payah musibah besok kau bangun pagi kaki bengkok, besok pagi tengkuk tak boleh toleh umpamanya. Itu musibah kecil. Itu musibah kecil. Musibah besar hati kau gelap. Kau tak sedar kau dalam musibah.
Siapa tak patuh pada Allah, tak patuh pada Rasul, kau ditimpa musibah. Apa musibah? Nothing wrong. Dah very wrong lah ni. Pasal kau tak sedar pun kau ditimpa musibah, terjauh hati kau, tergelap hati kau. Wahabi semua banyak gini tau. Dia tak sedar dia salah. Pada dia betul, dia betul, dia betul semuanya. Semua orang bid'ah belaka. Musibah besar tu pada diri mereka. Itu musibah besar. Kau tanya, tak ada sebelah anak musibah. Anak kaya, anak sihat, anak kaya begitu. Musibah lah tu. Kau tidak dapat patuh kepada Allah Ta'ala, itulah musibah. Ya. Anda akan mendapati mereka itu sebagai contoh yang tertinggi dalam menuruti perjalanan Nabi mereka. Contoh tertinggi dalam Nabi mereka, nak tengok siapa yang mencontohi Nabi. Ya? Kau tengok orang yang nak menuju Allah Ta'ala. Pakaiannya, contoh Nabi. Cakapannya, contoh Nabi. Pergaulannya, contoh Nabi. Sedang cerita, kau nak tengok macam mana Nabi, kau tengoklah mereka itu. Mereka lah Nabi suri tauladan mereka, dan mereka suri tauladan untuk kita ikut bagai nak mencontohi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Senantiasa patuh kepada perintah Tuhan, berlomba-lomba untuk mencapai janji-janji Tuhan yang muluk-muluk, lari dari ancaman-ancaman Tuhan yang pedih, sebagaimana yang tersebut dalam firman-firman yang kami sebutkan sebelum ini maupun yang tidak kami sebutkan, asalkan yang menunjukkan maksud gembira dan bahagia dengan kemuncak kejayaan dan kemenangan bagi orang-orang yang menurut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menunjukkan maksud hina dan duka nestapa dengan kemuncak kecelaan dan kehinaan bagi orang-orang yang melanggar perjanjiannya. Baik, ya. Jadi itu mereka punya contoh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Itulah orang-orang salik yang nak menuju Allah Ta'ala yang kita baca kitabnya ini, ya. Itu dah sampai penghujung kitab. Kita masuk dalam doa Imam Haddad, ya. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal hannan al-mannan badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram an tarzuqana kamalal mutaba'ati li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin في أخلاقه وأعماله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku bahawasanya Engkaulah Tuhan Allah, tiada Tuhan lain melainkan Engkau, Maha Pembelas, pemberi berbagai nikmat, pencipta langit dan bumi dengan penuh keindahan. Wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia, kami memohon Engkau agar dianugerahkan kami menjadi pengikut-pengikut yang terbaik kepada hamba-Mu dan Rasul-Mu, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akhlaknya maupun perbuatannya, lahirnya dan batinnya. Biarlah kami hidup dan mati atas dasar ini, wahai Tuhan. Kurniakanlah permohonan kami ini dengan rahmat dan kelebihan-Mu, wahai Tuhan yang Maha Rahmat. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan kami. Bagimu segala kepujian, kepujian yang banyak, yang baik lagi penuh keberkatan, kepujian yang sesuai dengan kemahasagungan-Mu, kemahaagungan zat-Mu dan kemahabesaran kerajaan-Mu. Maha suci Engkau, wahai Tuhan. Tiada ilmu bagiku melainkan apa yang Engkau ajarkanku. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang menzalimi akan diri sendiri. Kini selesailah sudah kitab Risalah. Risalah tu nota, ya, petunjuk jalan tarikat, iaitu adab suluk al-murid. Dengan kami memohon kepada Allah Ta'ala agar setiap murid diperteguh pendiriannya, diperbantu dalam perjalanannya, serta dipercocok dengan kemahuannya ketika meniti ke jalan Allah Ta'ala. Amin. Selesai pencatitannya dengan memanjat setinggi kepujian kepada Allah Ta'ala pada malam ke-7 atau ke-8 dari bulan Ramadan tahun 1071. Berapa tahun dari sekarang? Sekarang 1441, ya. 42. 300?
371 dekat 400 tahun ya. Lama kitab ni ya. Baik. Dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi selawat dan salam kepada junjungan kita dan disertai kepujian bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Mula diterjemahkan pada malam ke-8 dengan kiraan hisab atau ke-7 dengan melihat anak bulan dari bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkatan tahun 1401 Hijrah dan selesai terjemahannya pada ke-21 dari bulan yang sama ya. Baik. Dia Habib Ahmad terjemahkan bila? Dia pada malam ke-8 dan selesai pada malam 21. Berapa lama? 21 hari. Ada 21 hari. 14 hari ya? 13 hari saja. 2 minggu aja diterjemahkan kitab ni. 2 minggu dia diterjemahkan kitab ini ya. 2 minggu diterjemahkan kitab ini subhanallah, dan sampai kepada kita terjemahannya saja dah berapa tahun? 1401 sekarang 1442. 41 tahun. Ya. Terjemahannya saja dah 41 tahun. Kitab asalnya sudah 372 tahun ya. Begitu lama sekali. Alhamdulillah. Syukur kita dapat membaca kitab ini. Inilah adab suluk al-murid. Alhamdulillah sudah tamat kita baca ya. Mudah-mudahan dengan kita membacanya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Taala, kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara-cara mendekat diri pada Allah Taala. No shortcut ya. Masuk tarikat, zikir. Tak. Setahun sekali anak-anak pergi suluk. Suluk apa benda yang kau sulukkan? Mata kau pun tak pandang. Masih kau memandang segala yang haram, telinga kau tak dengar baca Quran, masih mendengar segala lagu-lagu. Anda punya nak pergi suluk, anda kena sulukkan peribadi diri sendiri. Sulukkan mata dulu, sulukkan telinga dulu. Khususkan mata untuk Allah dahulu. Barulah khususkan diri anda untuk masukkan suluk. Suluk tu ialah jalan menuju Allah. Bukan suluk tu masuk dalam bilik seorang pegang tasbih, tu namanya bukan suluk. Suluklah step by step towards Allah Subhanahu Wa Taala. Awal mula dengan menerima dorongan, kemudian bangkitkan tu dorongan. Kemudian awal mula sebelum mulakan langkah taubat, kita sudah baca kan? Kemudian lepas taubat semua, jaga diri daripada kemungkinan dosa-dosa. Taubat daripada dosa yang lalu. Kemudian jaga diri daripada dosa-dosa yang kini. Kemudian jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga hati. Dan lepas jaga hati, cek balik sembahyang kita, sempurnakan sembahyang kita. Sempurnakan Jumaat kita, sempurnakan sembahyang jemaah kita. Jangan lupa baca Quran, kemudian tambah dengan zikir pula. Yang kita bilang boleh sampai zikir yang sampai setiap detik zikir sir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan terus sampai kalau Allah Taala bukakan hijab ataupun tak bukakan hijab. Sampailah kita dapat syekh futuh yang memimpin kita. Sebenarnya itu namanya suluk. Itu namanya suluk. Bukan hanya saya ada siapkan juga tempat-tempat suluk. Itu namanya bukan tempat suluk, itu namanya booth saja. Macam telefon booth kan. Itu namanya bukan suluk. Kalau nama suluk bukan hanya setakat masuk bilik dan pegang tasbih saja ya. Kalau gitu syaitan ketawakan geli-geli hati. Suluk konon, suluk itu macam biarlah dia rasa dia dah suluk lah. Nanti dia keluar saja tak lama. Dia keluar saja kita tu dia pergi duduk kedai kopi ngeteh, bual-bual. Matanya pandang perempuan. Balik aja tengok televisyen, dengar radio. Baguslah. Itu pun dia rasa dia dah baguslah. Pasal kita dah trik dia masuk suluk. Begitu ya. Masuk tarikat. Anak punya tarikat ini wirid dan zikir sampai menggeletar-geletar kalau baca. Tariqah pun jalan menuju Allah. Tarik nak tuju Allah Ta'ala itu macam mana? Ada banyak turuknya, jalan-jalannya. Ikut satu. Ini tariqah salah satu tariqahnya. Suluk tu stepsnya. Tariqah ialah perjalanannya. Dengan stepsnya itu ikut perjalanannya sampai kepada Allah Ta'ala. Secara tak langsung tuan-tuan, puan-puan sekalian, sama ada anda ikut tariqah ataupun tidak, Naqsyabandi ke Qadariyah ke, dengan kita baca ratib-ratib ini, dengan kita baca kitab ini, anda semua dah tergolong. Dan tariqah ni tak payah kena bayat-bayat. Dah tergolong dalam tariqah Ba'alawi. Jadi kalau orang tanya, awak ikut tarikat? Sebut saja, saya ikut tariqah Ba'alawi. Tariqah Ba'alawi. Tariqah Ba'alawi dia tak ada pesen-pesen satu tertentu. Tengok member-member kita semua. Ada nampak pesen tak semuanya? Jumpa mesti serban dia sama pesen, warnanya sama pesen, bajunya sama pesen. Ada tak? Saya mestikan tak. Kalau hadir kuliah saya, semua kena pakai tudung hijau. Kalau hadir maulid, semua kena pakai kain purple. Ada? Kan tak ada kan? Dia tak ada pesen-pesen.
Dia tak ada bayat-bayat. Jangan kata pakaiannya, amalannya pun tak ada yang uniform. Amalannya mesti yang amalkan ratib haddad, mesti amalkan ratib atas, tak ada. Kita sendiri kadang tukar ratib itu, kadang tukar ratib ini. Malam kita baca Wirdul Latif dan baca apa? Baca yang dibaca oleh Rasulullah. Baca Quran dan ratib-ratib kita semua dalam bacaan Rasulullah. Itulah tarekah Ba'alawi. Tarekah Ba'alawi ni pegangannya 5 ya. Kalau anda pegang ini 5, walau anda bukan keturunan Ba'alawi, walau anda Jawa Totok sekalipun, anda kira pengamal tarekah Ba'alawi. Cakap siapa ni? Mufti Hadramaut Habib Masyur yang meninggal tu. Kalau anda keturunan Sayyid Ba'alawi sekalipun, tapi anda tidak mengamalkan salah satu prinsip ini, bukanlah anda pengamal tarekah Ba'alawi. Bukanlah anda pengamal tarekah Ba'alawi. Prinsip 5 tarekah Ba'alawi itulah. Yang pertama mesti ilmu. Ilmu. Dari sekecil-kecilnya, masuk toilet kaki kiri, doa baca nak makan, doa tengok cermin. Dari sekecil-kecilnya. Yang kedua, amalkan segala ilmu itu. Jadi yang pertama ialah ilmu dari sekecil-kecilnya sampailah setinggi-tingginya, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fatwa, belajar apa semua, belajar astronomi apa semua. Ilmu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmu. Amalkan ilmu. Tak guna ilmu kalau tak ada amal. Jadi yang kedua mesti amalkan ilmu dari sekecil-kecilnya. Yang nama ilmu tu bukan hanya untuk dapat pass certificate, dapat gaji besar, dapat menyandang, saya dah pass ini, saya dah pass ini. Yang nama ilmu adalah untuk diamalkan. Maka amalkan ilmu dari sekecil-kecilnya. Masuk toiletnya kaki kiri. Dari sekecil-kecilnya kalau makan mesti tangan kanan. Dari sekecil-kecilnya nak tidur mesti ngadap kiblat. Dari sekecil-kecilnya masuk toilet, Bismillahi Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampailah amalan sebesar-besarnya. Bangun malam, tak tidur malam, puasa berpanjangan sampai begitu. Daripada sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besar yang termampu oleh kita. Yang ketiga ialah apa prinsipnya? Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ialah ikhlas. Tidak anda lakukan semua ini kecuali semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tidak kerana manusia, tidak kerana aku ahli tarikat ini. Tidak, ya. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat, dah ikhlas, nanti kita tipu. Rasa-rasanya sekarang kalau saya mati macam boleh masuk syurga lah. Rasa-rasanya syaitan susah nak kacau saya. Itu namanya tertipu, terpedaya. Maka nak menanganinya itulah tanda tangguh nombor 4 iaitu khauf. Jadi ilmu, amal, ikhlas, khauf. Khauf tu takut kepada Allah Ta'ala. Takut dari aku sembahyang dah diterima ke belum? Takut walaupun aku dah puasa, dosa aku masih duduk silam-silam dah diampun ke belum? Takut pada Allah Ta'ala, besok macam mana aku dapat taat ke tidak? Takut pada Allah Ta'ala kalau Allah murka aku macam mana? Takut. Jadi yang keempat takut. Yang kelima pulanya, takut ni dibentengi, dikawal lagi dengan wara'. Wara'. Jadi pegangan tarekah Ba'alawi, ilmu, amal, ikhlas, khauf dan wara'. Wara' ialah apa? Dah setelah mereka buat itu semua, mengelak daripada kemungkinan segala dosa walaupun rasanya tak ada kemungkinan. Seperti dah tua, kaki pun tak kuat lagi. Kalau jalan pun dipimpin cucunya. Tapi kalau tengok baca berita, ke baca surat khabar, tengok orang rompak bank, dia punya takut. Ya Allah, aku berlindung, janganlah aku jadi perompak bank. Dia punya doa tu menunjukkan dia wara'. Ada kemungkinan tak ada umur 70 lebih nak jadi perompak bank? Kan tak ada, nak pergi bank pun tak tahu kat mana ya. Umpamanya. Itu pun dia takut. Itu pun dia takut. Dia tak ada, istilahnya tak ada take for granted. Senantiasa jaga. Itu namanya wara'. Yang nama wara' bukan hanya kalau pergi pasar raya nak beli barang, belik punya belik. Ini apa, pas ke tak pas ke apa ke semua. Itu bukan namanya wara'. Yang nama wara' ialah membentengi diri daripada melakukan dosa walaupun tak ada kemungkinan boleh melakukan dosa. Begitulah ya. Begitu. Itulah tarikat Ba'alawi. Dengan kita pegang tarikat ini, kita pegang inilah tarikat yang direkomend oleh Rasulullah sampai akhir zaman yang disebut Ahlul Baitku seperti bahtera Nabi Nuh. Tidak selamat kecuali yang naik padanya saja. Yang lain-lain punya bahtera asalnya okey. Perjalanannya pun okey, tapi lama-lama kaptennya tak ada. Kaptennya sudah meninggal, kapten yang baru tak sama dengan kapten yang lama. Tapi kalau ahli bait kita sampailah kaptennya nanti yang paling besar siapa? Imam Al-Mahdi. Dalam kapten kita. Dia ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Begitulah alhamdulillah setakat ini kuliah kita. Insya-Allah nanti pada pertemuan akan datang saya tanya sama office
apa kita nak baca, ya. Nak baca apa agak-agaknya? Kita tanyalah, ya. Kita tanya sama pejabat, sama doktor, apa yang dia setuju kita baca, kita baca, ya. Agak-agaknya suka tasawuf ke, fiqh ke, tauhid ke? Tasawuf, ya. Bab kerohanian, ya. Saya tak tahu, rasa saya sangka saya lah tasawuf ni banyak diajar di mana-mana semua tahu. Bahkan kita belajar dengan guru-guru kita. Rupanya tak banyak kuliah-kuliah tasawuf, ya. Tak banyak orang buka kuliah-kuliah tasawuf, ya. Dan perkara ini perlu kita pelajari, perkara mengenai kerohanian kita. Wallahu a'lam bissawab. Syukur kita dapat kitab ini. Cuba siapa ada catat tarikh pertama kita baca tanggal bila? Ni kita dengan ni kita dapat khatam 2 kali, ya. 2 kitab dah khatam kan? 3. Adab penawar hati. Adab apa? Penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Dan ni 2, ya. First kita baca tarikhnya bila? 219. Sekarang 220. Bulan 9 juga, ya. 2 tahun juga. 2 tahun juga. Sebab kita bilang kitab ini dia 40 muka surat, kita perlukan 40 sesi. 40 sesi itu lebih kurang satu tahun. Tetapi kerana kita ada cutinya dan kita baca sebulan 2 kali, bukan tiap minggu, maka 2 tahun khatam. Tipis kitab ni 2 tahun khatam, 40 sesi. Ada orang baca kitab ni, dia bilang saya baca 2 jam dah khatam. Tapi kalau ustaz boleh buka daurah, kita baca 6 jam bagi buka daurah. 6 jam. Agaknya lebih banyak lagi kita dapat faham. Kitab ini bukan 6 jam, 40 jam. 40 jam tu kalau kau baca 40 jam lah. 40 jam. Kalau kau bagi seminggu sekali, jadi kiranya 40 minggu lah. 40 minggu. Tolak Ramadan, tolak apa semua, setahun jugalah. Setahun juga. Kalau seminggu sekali. Kalau seminggu 2 kali macam kita lah. Termasuk COVID, termasuk apa semua kan. 2 tahun juga kita khatam kitab ini, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita belajar ini berdarah daging dalam diri kita, dapat kita menjiwainya. Wallahu a'lam bissawab. Apa dah habis kita tak nak sambung. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan kitab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.